Hello students, welcome to online lecture of 12th Geography. Dear students, in last video lecture we started chapter 4 secondary economic activities. In that we studied different types of the activities, basic information of secondary activities and factors, physical factors affecting on secondary activities such as climate, availability of the raw material, water and power supply, labor. In today's lecture, let's continue the remaining part of the chapter. So let's start today's session. In physical factors, next important element is that transportation. The cost of transportation and time required to carry goods is known as economic distance. Low cost of transportation is like the key factor in the location of industries. Then cost of transportation will be more for a heavy, bulky, perishable raw materials and for a longer distance. For example, transportation of the coal. On the other hand, lightweight and non-perishable items can be brought from far distance through cheaper transportation like waterways. Such industries may be located near the ports of river, for example cotton textile or pulpwood. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण प्राकृतिक उद्योगधंद्यांच्या स्थानिकीकरणावर परिणाम करणारे घटक बघितले. त्यामधील काही प्राकृतिक घटकांना सुरुवात केली होती. त्याच्यामध्ये हवामान, त्याच्यानंतर कच्च्या मालाची उपलब्धता, पाणी आणि वीज पुरवठा, कामगार इत्यादींचा आपण अभ्यास बघितला होता. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण राहिलेला भाग कंप्लीट करूया. चला तर मग आजचा व्हिडिओ लेक्चर स्टार्ट करूया. पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे वाहतूक. वाहतूक हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वाहतुकीचा खर्च आणि वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ हे आर्थिक अंतर म्हणून ओळखलं जातं. वाहतुकीचा कमी खर्च हा उद्योगांना स्थानिकीकरणात महत्त्वाचा घटक आहे. जड अवजड नाशवंत कच्चा तसेच पक्का माल आणि जास्त अंतर असल्यास वाहतुकीचा खर्च जास्त लागतो. उदाहरणार्थ कोळशाची वाहतूक, या उलट टिकाऊ व वजनाने हलका कच्चा माल किंवा पक्का माल अतिशय दूर अंतरावरून देखील किफायतशीरपणे जलमार्गाने आणता येतो. असे उद्योग बंदर किंवा जलवाहतुकीस योग्य अशा जलरूपांजवळ आढळतात, जसं की कापड उद्योग, लगद्याचे लाकूड प्रक्रिया करणारे उद्योग इत्यादी. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लँड. Site is required for industrial development or for considerable significance. Location should be generally flat and well served by adequate transport facilities. Large areas are required to build factors. Earlier industries were concentrated near urban areas, but now because of non-availability of land and the high prices, there is a tendency to set up industries in rural areas. For example, Lote Parshuram Industries area in चिपळूण and चाकण in पुणे. दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे जागा किंवा जमिनीची उपलब्धता. उद्योगांच्या निर्मितीसाठी जमिनीच्या उपलब्धतेची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते.
उद्योग हे सामान्यतः सपाट मैदानी प्रदेश तसेच पुरेशा वाहतूक सुविधा असलेल्या ठिकाणी वसतात. उद्योग उभारणीसाठी मोठ्या क्षेत्राची आवश्यकता असते. जसं की पूर्वी शहरी भागाजवळ उद्योगांचे केंद्रीकरण सहज होत होते, परंतु शहरी भागाजवळ वर्तमान स्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध होत नसल्याने तसेच शहराजवळील जमिनीच्या किमती वाढल्याने ग्रामीण भागात उद्योग स्थापन करण्याकडे लोकांचा कल वाढतोय. उदाहरणार्थ आपण जर बघितलं की लोटे परशुराम चिपळूणजवळ आहे आणि चाकण पुण्याजवळ आहे, अशा पद्धतीने हे उद्योग वाढत गेले. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फॅक्ट इज दॅट इकॉनॉमिकल फॅक्टर्स इन दॅट फर्स्ट वन इज दॅट प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट. In that the entire process of manufacturing is futile until the finished goods reach the market. Nearness to market is essential for a quick disposal of manufactured goods. It helps in reducing the transport cost and enable the consumers to get things at cheaper rates. Ready market is most essential for perishable and heavy commodities. Sometimes during the process of production, products became bulky and delicate. For such final products, industries are located towards market. For example, cake as a final product is heavier than raw materials. That is why such industries are located near the मार्केट और सिटीज. विद्यार्थी मित्रांनो, मागे आपण प्राकृतिक घटकांचा अभ्यास केला. जसे प्राकृतिक घटक उद्योगधंद्यांच्या स्थानिकीकरणावर परिणाम करतात, तसेच काही आर्थिक घटक देखील परिणाम करतात. त्यामधील पहिला घटक आहे तो म्हणजे बाजारपेठ सानिध्य. बाजारपेठ म्हणजे काय? मार्केट. उत्पादित माल जर बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत नसेल तर उत्पादनाची पूर्ण प्रक्रिया निरुपयोगी असते. उत्पादित वस्तूंचे त्वरित वितरण करण्यासाठी बाजारपेठा नजीक असणे आवश्यक असते. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होते. ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू मिळू शकतात. नाशवंत आणि अवजड वस्तूंसाठी तयार बाजारपेठा अत्यंत आवश्यक असतात. कधीकधी उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान अवजडता किंवा नाजूकपणाचे लक्षणीय वाढ होते. अशा परिस्थितीत उद्योग बाजाराभिमुख असतो. उदाहरणार्थ केक हे तयार उत्पादन कच्च्या मालाच्या तुलनेत जड असतात. म्हणूनच हे उद्योग बाजारपेठांजवळ म्हणजेच शहरांजवळ स्थापन झालेले असतात. सेकंड इम्पॉर्टंट इज दॅट कॅपिटल. Capital is a huge capital or the huge investment is need for the establishment of industries which are located in those areas where banking and financial facilities are easily available. As a matter of fact, capital is attached to those areas where industrial are localized, which in turn attract more industries. Like a city like Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Pune, being the center of industries, have better banking and financial facilities than other cities. Now with the expansion of better banking facilities in rural areas, industries also located there. दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे भांडवल. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हालाही माहिती, भांडवल, पैसा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. उद्योग स्थापन करण्यासाठी भांडवल किंवा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. बँकिंग आणि आर्थिक सुविधा जेथे सहजपणे उपलब्ध आहे अशा प्रदेशात उद्योग स्थापित होताना दिसतात. वस्तुतः ज्या ठिकाणी उद्योग स्थापन झालेले असतात तिथे आर्थिक सुविधा हे आकर्षित होतात. त्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात उद्योग स्थापन होत असतात. जसं की भारतातील मोठमोठी शहरं बघितली, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ही औद्योगिक क्षेत्रे व इतर ही जवळपास औद्योगिक क्षेत्रे म्हणून विकसित झालेली आहेत. इतर शहरांपेक्षा उत्तम बँकिंग आणि आर्थिक सुविधांसाठी हे क्षेत्र ओळखले जातात. सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात चांगल्या बँकिंग सुविधांच्या विस्तारामुळे तेथे देखील उद्योग स्थापन होऊ लागले आहेत.
Next one is that political factors. According to political factors, the government may give boost to industries producing center goods by giving several incentives. It may provide finance, land, water, transport and communication. This facility is at subsidies rate. It may promote industrialization in economically backward regions with view development this region. It also provides tax concession, marketing, consultancy, export and import facilities to industries and entrepreneurs who establish industry in such regions. For example, the D and the beyond categories of the government of Maharashtra's industrial policies. At the same time, government may also discourage location of industries in the particular area like coastal zones or eco-sensational areas. दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे राजकीय घटक. राजकीय घटकांमध्ये पहिलं आहे ते म्हणजे शासकीय धोरण. राजकीय दृष्टिकोन विचारात घेऊन शासनामार्फत अनेक औद्योगिक धोरणे उद्योगांना प्रोत्साहन देतात. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासाचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन तिथे शासन अर्थसहाय्य, जमीन, पाणी आणि वाहतूक व संदेशवहनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत असतात. अशा प्रदेशांमध्ये उद्योग स्थापित करणारे उद्योगपती आणि उद्योजकांना शासन कर सवलत, विपणनासंबंधीचा सल्ला, आयात आणि निर्यातीसाठी सुविधा देखील उपलब्ध करून देतात. जसं की महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार वर्ग ड व पुढील औद्योगिक क्षेत्रांना अशा सुविधा मिळतात. याउलट शासकीय धोरणानुसार काही प्रदेशात उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात नाही, बंदी आणता येते. उदाहरणार्थ किनारी प्रदेश, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश इत्यादी. नेक्स्ट वन इज दॅट सेटिंग अप टू सेज. सेज इट इज स्टँड फॉर स्पेशल इकॉनॉमिक zones. Many governments support establish such zones or regions which are specially developed for industrial production in India. They are called the special economic zones, SEZ. They are specially marked geographical zones which can be developed by private sector or public sector or in the public-private partnership, PPP, triple P, public-private partnership. These are mainly developed to boost export qualities production in the countries. Such SEZ attract many industries to be set up there. For example, SEEPZ near Santa Cruz. So next one is that पुढचा आहे विशेष आर्थिक क्षेत्र. सेज ज्याला आपण म्हणतो, औद्योगिक उत्पादनासाठी विकसित केल्या जाणाऱ्या अशा क्षेत्राची किंवा प्रदेशाची स्थापना करण्यास सरकार विशेष प्राधान्य देते, जे भारतात विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. विशेष आर्थिक क्षेत्र हे विशेषत्वाने निश्चित केलेले औद्योगिक क्षेत्र आहे, जे खाजगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगी भागीदारीने देखील विकसित केले जाते. देशात या क्षेत्राचा विकास विशेषतः निर्यातक्षम उत्पादनाच्या वाढीसाठी देखील केला जातो. उदाहरणार्थ सांताक्रूज जे मुंबईमध्ये आहे येथील सिप्स. नेक्स्ट वन इज दॅट अदर फॅक्टर्स. In that other factors, first one is that the split location. According to split location, sometimes what happened, the different stages of productions are decentralized and production is organized at different places for reducing transport cost. In mobile industries and automobile industries, various parts of commodity are made in different areas and assemble at the one place. Splitting of the production of the commodity at different places reduce cost. दुसरं आहे इतर घटक. इतर घटकमध्ये पहिला आहे तो म्हणजे स्थान विभाजन. कधीकधी उत्पादनाचे विविध टप्पे विकेंद्रित केले जातात आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी उत्पादन वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतले जाते.
उदाहरणार्थ भ्रमणध्वनी व मोटार वाहन निर्मिती उद्योग. हे उद्योग बाजारपेठेजवळ स्थित असणे आवश्यक असते. म्हणूनच यातील विविध उत्पादन घटक वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विभाजित करतात. उद्योगांना त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या फायदा होतो. नेक्स्ट वन, economies of scale or agglomeration. Availability of various facilities lead to establishment of industries in a region by using the available opportunities according to economies of scale. The region attracts more industries with time. Consequently, concentration or agglomeration of industries occurs in this region. As a result of this, the above mentioned physical and economical factors have no influence on location. A special characteristics of such a region is that industries that are mutually complementary to each other, which are established here. Examples such as all over the world, places where iron and steel industries were located, saw the development of industries which use steel as raw materials. For example, utensil, automobile accessories, locomotives, etc. This is turn lead to establishment of the car manufacturing units, packaging industries, railway engine manufacturing industries, etc. Due to such agglomerations, new industries get more profit as compared to low investment due to economic of scales. पुढचं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे उद्योगांचे केंद्रीकरण. सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे एखाद्या प्रदेशात उद्योग स्थापित होतो. या प्रदेशातील सुविधांचा आयता वापर करण्याची संधी लक्षात घेऊन अनुमापी अनुकूलतेच्या तत्वानुसार या प्रदेशात कालांतराने इतरही उद्योग स्थापित होतात. त्यामुळे सदर प्रदेशात उद्योगांचे केंद्रीकरण होते. अशा प्रकारे उद्योगांचे केंद्रीकरण झालेल्या प्रदेशात प्राकृतिक, आर्थिक इत्यादी घटकांचा प्रभाव राहत नाही. अशा औद्योगिक प्रदेशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अशा ठिकाणी एकमेकांना पूरक उद्योग स्थापन झालेले आढळतात. उदाहरणार्थ, जगभरात ज्या प्रदेशात लोह पोलाद कारखाने सुरू करण्यात आले होते त्यांच्या आसपास या कारखान्यांच्या पक्क्या मालावर आधारित असणारे भांडी तयार करतात. गाड्यांचे सुटे भाग निर्माण करणे, गाड्यांचे सांगाडे निर्मिती इत्यादी या उद्योगांच्या विकासामुळे पुढे मोटार गाड्या निर्मिती, व्यस्टीकरण उद्योग, रेल्वे गाड्या निर्मिती, रेल्वे इंजिन निर्मिती हे उद्योग अशा प्रदेशात स्थापित होताना दिसतात. अशा केंद्रीकरणामुळे नव्याने येणाऱ्या उद्योगांना अनुमापी अनुकूलतेचा फायदा मिळून कमी भांडवलात जास्त नफा मिळवता येतो. सो इन दिस वे वी स्टडीड economic of scale or aggregations. Next important is that the Footloose Industries. According to Footloose Industries does not have a strong locational preference because the resources, production skills and consumers on which it depends can be found in numerous places. Such a company may relocate anytime, hence the term footloose. The internet and other forms of advanced communication technology have made location completely detached from both resource and market considerations. Some prominent examples of the footloose industries are watchmaking, diamond cutting, like the inputs or output is lightweight and can be easily transported to the markets. Most of the footloose industries produce low volume and high value outputs. पुढचा महत्त्वाचा आहे ते म्हणजे स्थानमुक्त उद्योग. स्थानमुक्त उद्योग म्हणजेच काय, तर हे उद्योग संसाधने, उत्पादन, कौशल्य आणि ग्राहक यांच्यावर अवलंबून असतात. हे घटक असंख्य ठिकाणी सहज उपलब्ध होऊ शकतात. या उद्योगात स्थानांचे महत्त्व नसते.
हे उद्योग पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता जास्त असते. या उद्योगांना वाहतूक खर्चामुळे झालेली घट ही फायदेशीर ठरते. उत्पादित मोटार गाड्यांच्या वितरणाच्या सीमा वाढून त्यांच्या नफ्यात वाढ होते. तसेच आंतरजालासारख्या अत्याधुनिक सुविधा, संदेशवहन यामुळे या उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावर कच्च्या मालाचे ठिकाण व बाजारपेठा यांचाही परिणाम होत नसतो. जसं की घड्याळ तयार करणे, हिरे तासणे ही काही उद्योगांची काही उदाहरणं आहेत. या उद्योगांमध्ये पक्का माल किंवा कच्चा माल दोन्हीही वजनाने हलके असतात. त्यांची सहजतेने वाहतूक करता येते. या प्रकारातले बहुतेक उद्योगातील उत्पादन हे कमी प्रमाणात असते, परंतु त्याचे मूल्य अधिक असते. उदाहरण करून तिसऱ्या उद्योगामध्ये बघा की जे स्थानमुक्त उद्योगाचे उदाहरण आहे, मध निर्मितीत उद्योगात कच्च्या व पक्क्या मालाच्या वजनाच्या स्थान निश्चितीवर फारसा फरक पडत नाही. थँक्यू.